So let us continue with this problem. The question statement for this was like find the strike and dip. Find the strike and dip of plane ABC. Clear? So we are expected to find the strike and dip of this plane. So now let me write the definitions of strike and dip. So definition of strike. Can anyone tell me? सांगू शकताय का कोण मला strike definition? Anyone? No one? Hello? 1 minute. Okay. Can I, sir? Go ahead. It is the top view of longest horizontal line. Top view of longest horizontal line. ठीक आहे. अजून काहीतरी लिहिलं होतं आपण? Dip, sir. नाही, आता मला सांगा हॉरिझॉन्टल लाईन म्हणजे काय? What is mean by horizontal line? Horizontal line कशी असते? How the horizontal line is oriented? Line parallel to HP. Correct. Line parallel to HP. अजून Line which show true length in top. the line which shows TL in top view. Correct. This is the definition of horizontal line. Now my next question, how we can get the TL? How we can get the TL? आपल्याला ट्रू लेंथ कधी मिळते? ट्रू लेंथ संदर्भामध्ये इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रू लेंथ आय हॅव गिवन यू 2 conclusions. So those 2 conclusions I need here. How we can get the true length? How to get the true length? The horizontal line shows Horizontal line नाही. त्याला line काय in म्हणायचं आपण? When in one view line is parallel to XY. आपण असं शिकलो आहे ना? When in one view line is parallel to XY, its next view gives TL. बरोबर का? असंच अजून एक काहीतरी आपण शिकलो होतो. In the similar fashion, one more conclusion we have studied. Can anyone tell me that? One more in respect of true length. आठवतंय का? ते दुसरं समजलं, ते दुसरं आठवलं तरच हा प्रॉब्लेम सुटतो. ते नाही आठवलं तर हा प्रॉब्लेम सुटू शकत नाही. You will not be in a position to solve this problem. Remember this. Come on, try to recall, think of. Hello. Auxiliary view मध्ये. ऑक्झिलरी व्ह्यू मध्ये नाही. ऑक्झिलरी व्ह्यू मध्ये आपण तेच करतो ना, आपण XY पॅरलल घेतो. XY पॅरलल घेतल्यामुळे आपल्याला त्याची ट्रू लेंथ मिळते. Next view of a point.
Ha, very correct. This is I'm interested in. The next view of a point view shows the true length. Point view चा next view true length असतो. Point view चा next view true length देतो. Very correct. This is the crucial thing. क्लिअर. सो रिमेंबर मी काय केलं, मी स्टेप दिलेत. पहिल्यांदा आपण घेतली स्ट्राईकची डेफिनेशन. स्ट्राईकच्या डेफिनेशन मध्ये एक वर्ड आला डिफिकल्ट, हॉरिझॉन्टल म्हणून. तर हॉरिझॉन्टल लाईन, तर त्या हॉरिझॉन्टल लाईनची आपण डेफिनेशन घेतली. हॉरिझॉन्टल लाईन मध्ये एक इम्पॉर्टंट वर्ड आला ट्रू लेंथ. मग त्या ट्रू लेंथच्या आपण कंडिशन्स घेतल्या. कधी ट्रू लेंथ असते तर त्याच्या दोन कंडिशन्स आपण घेतल्या. व्हेन इन वन व्यू लाईन इज पॅरलल टू XY इट्स नेक्स्ट व्यू गिव्स ट्रू लेंथ. आणि दुसरी कंडिशन, द नेक्स्ट व्यू ऑफ अ पॉइंट व्यू शोज द ट्रू लेंथ. लाईनच्या पॉइंट व्ह्यूचा नेक्स्ट व्यू हा ट्रू लेंथ दाखवतो. ओके, हे आपण बघितलं. आता आपल्याला स्ट्राईक काढायची आहे. लेट अस गो अहेड विथ स्ट्राईक ऑफ प्लेन ABC. मग आपण पाठीमागच्या प्रॉब्लेम्स मध्ये कसं करत होतो, व्हॉट वी डिड, असा ट्रायंगल होता आणि आपण काय करत होतो, ह्या पॉइंट मधून XY ला पॅरलल लाईन काढत होतो, है ना. वी आर डुईंग दिस, डू यू रिमेंबर इट? क्लिअर. असा ट्रायंगल असायचा, या पॉइंट मधून आपण XY ला पॅरलल लाईन काढायचो. and then we are taking the top view of this line. So top view of this horizontal line. Horizontal means parallel to XY in front view. Clear? आपण असं केलं. याच्यात तसं करता येतंय का? Here in this problem I have an edge view of plane ABC. इथं माझ्याकडे प्लेन ABC चा एज व्ह्यू आहे. I have an edge view of plane ABC. If at all I will try to draw a line, जर मी इथं लाईन ड्रॉ करायचा केला प्रयत्न, कसली लाईन, पॅरलल टू XY इन फ्रंट व्ह्यू. A मधून काढली अशी जातीये, B मधून काढली अशी जातीये, C मधून काढली अशी जाईल. Means this line doesn't belong to plane. ही लाईन प्लेन मधली नाहीये, ही लाईन प्लेनच्या बाहेरून जाते, एकाच पॉइंट मधून जाते, प्लेनच्या बाहेर जाते. So these lines cannot be considered as horizontal line. Yeah. म्हणजे हा जो पहिला क्लॉज आहे ज्याच्यामध्ये आपण लिहिलंय when in one view line is parallel to XY, ते इथं करणं शक्य नाही. Clear? Because if I draw the line, then that line goes out of the plane. That line passes only through a point. So we will try the next point. म्हणून आपण हा नेक्स्ट पॉइंट लक्षात घेऊया. The next view of point view shows true length. Point view चा next view true length दाखवतो. पण इथं एकही लाईन पॉइंट व्यू दाखवत नाहीये. लाईन AB एज आहे, लाईन BC एज आहे, लाईन AC एज आहे. या तीन लाईन्स आहेत, तिन्ही एज आहेत, पॉइंट नाहीये. मग पॉइंट व्यू कुठे आहे? सो लेट मी कन्सिडर दिस B as पॉइंट BX. मी काय म्हटलं, हा पॉइंट बी आहे ना, याला मी म्हणतो दिस इज पॉइंट व्यू ऑफ लाईन BX. मग या लाईन BX चा टॉप व्ह्यू कुठे आहे? तर या लाईन BX चा टॉप व्ह्यू हा इथं होतो. This is the top view of line BX. मी काय केलं, I have considered one X point on line AC. मी X पॉइंट कुठं कन्सिडर केला? लाईन AC वरती. या लाईन AC वरती एक X पॉइंट कन्सिडर केला. and this line BX is the true length. Why this line BX is true length? Because in previous view it shows the point. इथं पॉइंट आहे त्याचा BX चा, म्हणून BX इथं ट्रू लेंथ झाली. That is how this BX is showing the true length in top view. Point view's next view shows true length. And this is the strike line. BX is the strike line. BX काय आहे? स्ट्राइक लाइन आहे. मग याचा स्ट्राइक काय होतो? व्हॉट इट्स स्ट्राइक बिकम्स? करा नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट.
upside is north, downside it's south, here it is east, and here on this side it is west. So what is the strike? Tell me, what is the strike? Strike is due south. Strike काय आहे? Due south means towards south. Due means towards. Due चा अर्थ काय घ्यायचा आहे? Towards. Due south म्हणजे साऊथ कडे. Due south with respect to B. The strike is due south with respect to B. Clear? Okay. Dip. Tell me now, how can I get the dip? Dip कशी घेता येईल? त्याच्यासाठी dip definition. Tell me the definition of dip. Definition of dip. Come on. Angle made by plane with each Angle made by edge view of plane with HP. प्लेननी केलेला HP सोबतचा अँगल किंवा प्लेनच्या एज व्ह्यूनी केलेला HP सोबतचा अँगल याला डिप अँगल असं म्हणायचं. अँगल मेड बाय एज व्ह्यू ऑफ प्लेन. प्लेनच्या एज व्ह्यूनी किंवा प्लेननी HP सोबत केलेला अँगल म्हणजे डीप अँगल. आता डीप अँगल कुठे सांगा? सांगा डीप अँगल कसा मिळवायचा? सर फ्रंट व्ह्यू मध्ये XY ला पॅरलल काढली सी मधनं मग तिथं डीप अँगल मिळणार ना? व्हेरी करेक्ट. हा इथं मिळतो तुम्हाला डीप अँगल. एकदम बरोबर सांगितलं. व्हेरी गुड. मला हेच आन्सर अपेक्षित होतं. This is your dip angle. कारण फ्रंट व्ह्यू मध्ये काय असतो? HP सोबतचा अँगल असतो. मग हा प्लेनचा एज व्ह्यू पण आहे. क्लियर? सो लुक ॲट द डेफिनेशन. अँगल मेड बाय एज व्ह्यू. दिस इज द एज व्ह्यू विथ HP. फ्रंट व्ह्यू मध्ये आहे म्हणजे HP सोबतचा अँगल आहे. सो दिस इज युअर डीप अँगल. सो इफ आय विल कन्सिडर इट as 35 degrees, then the dip angle becomes 35 degree, and now it's a turn of direction. How to find the direction? Direction कशी असते? तर स्ट्राइक लाईनला परपेंडिक्युलर ही झाली BX स्ट्राइक लाईन. ह्या BX स्ट्राइक लाईनला परपेंडिक्युलर म्हणजे ही झाली अशी लाईन. ही लाईन झाली ईस्ट वेस्ट वाली लाईन झाली. क्लियर? ईस्ट वेस्ट वाली लाईन झाली. आता ह्याला डायरेक्शन द्या. डायरेक्शन कुठे द्यायची? उताराची दिशा. उताराची दिशा कुठे आहे? इकडे आहे. म्हणजेच ही झाली डायरेक्शन. नाउ टेल मी, व्हॉट इज द डायरेक्शन ऑफ डिप? व्हॉट इज द डिप डायरेक्शन? ड्यू ईस्ट. द डिप डायरेक्शन इज ड्यू ईस्ट. कसं केलंय? स्ट्राइक लाईनला परपेंडिक्युलर. स्ट्राइक लाईनला जी परपेंडिक्युलर लाईन काढली तर ती एकतर ईस्ट कडे जाते किंवा वेस्ट कडे जाते. मग कुठं न्यायची आपल्याला? तर वरती बघायचं. टुवर्ड्स XY कुठं आहे? इकडं एरो आहे म्हणून इकडचा एरो घेतला. and we get it due east. So dip is due east. Clear? So these are the two special cases we discussed. दोन स्पेशल केसेस आपण डिस्कस केल्या स्ट्राइक अँड डिपच्या. लास्ट लेक्चरला एक डिस्कस केली, ही एक डिस्कस केली. ही समजली का तुम्हाला? ही केस व्यवस्थित समजली का तुम्हाला? अशी पडणार. असं परीक्षेमध्ये तुम्हाला क्वेश्चन देणार. दे विल गिव्ह द क्वेश्चन. They will write 35 degree and they will ask you what is the strike, what is the dip, what is the dip direction. Clear? Such question will be asked in the exam. Remember. So you will not be required to draw anything. तुम्हाला कुठेही ड्रॉ करावं लागणार नाही काही सुद्धा.
Clear? So how they will give the question, that also I will tell you. ह्याचा कोणाला स्क्रीनशॉट काढून घ्यायचा असेल तर घ्या. I am going to erase few things. Okay, screenshot झाला. So 1 2 3 4 5. So I am deleting now. So I'm going to tell you how the nature of question will be, how question will be there in exam. This thing will be printed in exam and you will be asked to find strike and dip. Okay. Getting the question. This will be the question pattern. This will be printed on question paper or it will be displaying on your screen and they will ask you, so write the strike and dip or find the strike and dip of the given plane. So here in this case, you don't need to draw anything. तुम्हाला इथं ड्रॉ करायची काही गरज नाही. Easily you can check out. See 35 degree, yes, 35 degree, it is written directly here. So dip angle is 35 degree. Oh, then next strike. So you need to imagine how the strike will be. Strike will be going down. Down means due south. So due south, you should write the strike as due south. Then you need to imagine like dip direction will be perpendicular to the strike line. So strike line perpendicular. It will go either on due east or it will go on due west. So then you look in the front view where the slope direction is, and accordingly you should finalize like it is due east. So this way the question will be asked. Yeah. So this is how we have done with this complete second chapter. Second chapter आपला पूर्ण झालेला आहे अशा तऱ्हेनं. So now we will look at the remaining MCQs from this chapter and then we will close this chapter.
And also please take out your questions if you have any from these two chapters, so that we will discuss, right? 20 हे झालं प्लेनचं, इथून प्लेन चालू झाला. ट्रू शेप ऑफ ऑब्लिक प्लेन इज ऑब्टेन हे झालंय. प्लेन सरफेस हॅज टू डायमेन्शन्स ते झालंय. फ्रंट व्ह्यू ऑफ रेग्युलर पेंटागोनल हे झालंय. प्लेन इज परपेंडिक्युलर हे झालंय. एक थिन स्क्वेअर शीट इज परपेंडिक्युलर टू बोथ इट्स ट्रू शेप इज हे पण झालंय. प्लेन विच इज इन्क्लाइन टू बोथ हे पण झालंय. हे पण झालंय. सेट स्क्वेअरचा झालाय. अँगल मेड बाय इज नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर. Look at this question. Angle made by edge view of plane in front view or auxiliary front view is. What is the answer of this 34th question? Deep angle. Dip angle. Correct. It is dip angle. Look here in front view. Edge view of plane in front view. It is here. Edge view of plane in front view. 35 degree. This is dip angle. Dip direction can be shown in top view of triangular plane is perpendicular to strike line, parallel to strike line, inclined to strike line, any one of the above option. What it is? Dip direction कशी असते? आत्ताच सांगितले. Perpendicular to strike line. Very correct. It should be perpendicular to strike line. Okay. Then next, the true shape of plane is always dash dash than its apparent shape. Greater हे than. बघितलंय आपण है ना, greater than we have seen in last lecture. The top view of a triangular plane is seen as an edge view or line view. बघा, very important question. Read carefully. Top view of triangular plane. एका triangular plane ABC चा top view काय आहे? Edge view आहे. Top view is edge view. What is the value of its dip angle? Tell me. Tell me. 90. 90 डिग्री. व्हेरी करेक्ट. आपण लास्ट लेक्चरला घेतलेला प्रॉब्लेम, मागच्या लेक्चरला घेतलेला प्रॉब्लेम, टॉप व्ह्यू मध्ये एज व्ह्यू काढला होता ना आपण, आठवते का? Yes, Yes. sir. हा, तर तो आहे हा. गेटिंग इट? सो डिप अँगल इज 90 डिग्री हियर इन दिस केस. डिप अँगल इज 90 डिग्री. लास्ट लेक्चरचा प्रॉब्लेम होता. A triangular plane PQR is parallel to HP. What is the value of dip angle? 0. 0 डिग्री. Parallel to HP means its angle with HP is 0. Parallel आहे म्हणजे त्याच्या HP सोबतचा अँगल किती आहे? 0 आहे. आणि डिप अँगलचा अर्थ काय होतो? अँगल मेड बाय प्लेन विथ HP. तो किती आहे? 0 आहे. गेटिंग इट? सो ॲज सिंपल ॲज दिस. इथंच आन्सर दिले. PQR इज पॅरलल टू HP म्हणजेच काय? डिप अँगल 0 आहे. A square plane is resting on a corner in HP. Makes theta with HP. Its top view will appear as. हा बघितला होता ना आपण, आठवतोय का? हा सोडवला होता ना आपण, हा सोडवला होता. Its top view becomes rhombus. You only told me. Here, this we have seen. We have solved it. आणि हा बघितलाय का? An isosceles triangle ABC is resting on base. हा पण झाला असेल. फक्त आपले स्ट्राइक अँड डीपचे राहिले होते. स्ट्राइक अँड डीप बघितले होते, राहिले होते, बाकी बघितले होते. So good. So we have done with all the MCQs also from this. So now you tell me what part you feel म्हणजे पहिल्या दोन चॅप्टर्स मधले काही अडचण आहे का तुम्हाला? Do you have any doubt, any concern from previous two chapters? There is first chapter projection of line and the second chapter projection of plane, which we have covered.
Come on, tell me so. Get fast. Do you have any doubt, any concern? फ्रॉम फर्स्ट टू चॅप्टर्स जर तुम्ही अभ्यास केला तरच तुम्हाला कळेल, जर तुम्ही अभ्यास केला नाही तर तुमच्या लक्षात येणार नाही, हे लक्षात ठेवा. रिमेंबर दिस, जेवढे काही मी कन्क्लुजन्स दिलेले आहेत सगळे कन्क्लुजन्स तुमचे तोंडपाठ पाहिजेत सगळे. बघा इथे लिहिलेत मी आत्ता पण, आपण हे प्रॉब्लेम बघताना लागले आपल्याला. Get it? So if you know these conclusions very clearly, then any problem you can solve. कुठलाही प्रॉब्लेम. आणि लक्षात ठेवा हे कन्क्लुजन जर तुमचे पाठ असतील तरच पुढचे चॅप्टर्स तुम्हाला सोपे जाणार. हे कन्क्लुजन सगळे तुम्हाला पाठ पाहिजेत. ट्रू लेंथ कधी मिळते है ना, हे तर सगळ्यात जास्त इम्पॉर्टंट आहे. व्हेन यू गेट द ट्रू लेंथ. So these 2 points are very very important. जर एका व्ह्यू मध्ये लाईन एक्स वाला पॅरलल असेल तर नेक्स्ट व्ह्यू मध्ये ट्रू लेंथ दाखवते. एका व्ह्यू मध्ये लाईन पॉइंट व्ह्यू असेल तर नेक्स्ट व्ह्यू मध्ये ती ट्रू लेंथ दाखवते. व्हॉट इज मीन बाय हॉरिझॉन्टल लाईन, व्हॉट इज मीन बाय फ्रंटल लाईन, व्हॉट इज मीन बाय प्रोफाइल लाईन. Clear? So these terms must be on tip of your tongue. Then and only then further chapters will be easier for you. तरच पुढचे चॅप्टर्स तुम्हाला इझियर होत जातील, नाहीतर पुढच्या चॅप्टर्स मध्ये पण तुम्हाला अडचण येईल. क्लिअर? So you must be aware of all those things. So I have done with the second chapter. Now I will just introduce you with the third chapter and then we will close for today. I may close 5 to 10 minutes early today. 5 मिनिट लवकर पण मी क्लोज करेन आज मोस्ट प्रोबॅबली. लेट्स चेक. Projections of solids. This is going to be our next chapter. हा असणार आहे आपला पुढचा चॅप्टर, प्रोजेक्शन्स ऑफ सॉलिड. मग काय करतोय आपण, कसं शिकत आलो. सो वी स्टार्टेड विथ पॉइंट 0 डायमेन्शन, then we started with line 1 dimension, then we started with plane 2 dimension. Now we are entering into the solids, means we are going to discuss the geometries which have 3 dimensions. आता आपण अशी geometry discuss करणार की ज्यांना 3 dimensions आहेत. It will have length, it will have width, it will have height. Length, width, height. So generally the solids are classified in following types. Generally solids हे या प्रकारामध्ये क्लासिफाय केले जातात. Prisms, then pyramids, then cylinders. Prisms, pyramids, cylinders. These are the 3 main categories. These are the 3 main categories in which solids can be classified. Solids classify केले जाऊ शकतात. Prisms, pyramids आणि cylinders. So have you ever seen the prisms or pyramids or cylinders? कधी बघितलेत का यातले काही? प्रिझम्स बघितलेत का, पिरामिड बघितलेत का, सिलेंडर बघितलेत का? तर सगळ्यात पहिल्यांदा आपण सिलेंडर पासून चालू करू. लेट अस विल स्टार्ट फ्रॉम बेसिक. सिलेंडर. हॅव यू एव्हर सीन द सिलेंडर? Yes, sir. येस, एव्हरी वन ऑफ अस हॅव सीन द सिलेंडर, है ना. सगळ्यांनी आपण बघितलेले आहेत सिलेंडर्स. घरातली आपली पाण्याची टाकी असेल, इट इज अ सिलेंडर. तो सिलेंडर आहे. प्रेशर कुकर घरातला, येस इट इज ए सिलेंडर. डबा, लाडूचा डबा, साखरेचा डबा, yes it is a cylinder. Cylinder आहे तो. Clear? So these are the examples of cylinder. Every one of us has seen the cylinder. Pyramid. Have you seen the pyramid? नाही सर, इजिप्तला जाणं कधी झालंच नाही, तिकीट जरा जास्त आहे. Pyramids, in Egypt you might have heard, you might have seen, बघितले असतील व्हिडिओ मध्ये, कधीतरी पिक्चर मध्ये इकडं तिकडं पिरामिड बघितलं असेल. You might have seen the pyramid. तो सोडून दुसरा कुठे पिरामिड बघितलाय का? एक राहिला बरं का सॉलिड लिहायचा, एक राहिला सॉलिड लिहायचा. अजून एक सॉलिड असते. 4 प्रकार असतात सॉलिडचे. चौथा प्रकार विसरला होता बरं का, सॉरी. चौथ्या प्रकारला म्हणते कोन. तर आता आपण पिरामिड बघूयाच.
हा, पिरामिड कुठं बघितलाय का? पिक्चर मधला इजिप्तचा पिरामिड सोडला तर दुसरीकडे कुठे पिरामिड कधी बघितलाय का? हॅव यू एव्हर सीन? मी बघितलंय भरपूर ठिकाणी. तुम्ही कुठं बघितलंय का? मी शिकवतो ना, त्याच्यामुळे ते मला जाणवतं की हे पिरामिड आहे. हॅव यू एव्हर सीन? पिरामिड कसा असतो ते तो तुम्हाला माहिती आहे ना? दाखवू का शेप? आय विल शो यू द शेप हिअर, राईट? सो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू. हा असा असतो पिरामिड. असं कुठं बघितलंय का तुम्ही? हॅव यू एव्हर सीन? सर मंदिराचे शिखर सर, मंदिराचे हा, मंदिराचे शिखर असतात. पण आपल्याकडे जनरली काही मंदिराचे शिखर हे गोल असतात, है का नाही? कोन सारखे असतात, कोन सारखे Yes. असतात. आणि काही मंदिराचे शिखर असे असतात. गेट दोन प्रकारचे शिखर आपल्याला बघायला मिळू शकतात. येस, मंदिराचं शिखर असं असतं. परत तुम्ही जर कधी कॉलेजवरती आपल्या आला असेल, तुम्ही कॉलेज भेट दिली असेल ऍडमिशनच्या वेळेला इथं तिथं, तर अगदी एंट्रन्सला पोर्चच्या वरती असं आहे, असाच एक शेप आहे. अगदी एंट्रन्सला पोर्चच्या वरती असंच केलेला शेप. येस, दॅट इज पिरामिड. तो पिरामिड आहे. जर तुम्ही कधी कॉलेजला आलेला आठवत असेल तुम्हाला, किंवा तर आता जर tent? परत कधी केलं तर. टेंट, अशा प्रकारचे टेंट पण असतात. व्हेरी करेक्ट, व्हेरी गुड. टेंट पण अशा प्रकारचे असतात, राईट? पिरामिड. क्लिअर? तर असे असतात पिरामिड. मग इथं खाली आता आपण काय काढलंय? आता मी काय काढलंय? आता मी काढलेला आहे इथं स्क्वेअर. आता मी हा काय काढलेला आहे? स्क्वेअर काढलेला आहे. क्लिअर? आता मी तुम्हाला थोडंसं व्हिज्युअलायझेशन बदलतो. आता तुम्हाला थोडंसं जरा क्लिअर व्हिज्युअलायझेशन होईल. काय होतं ना की सगळ्या लाईन्स काढल्या का जरा थोडं कन्फ्युजिंग व्हिज्युअलायझेशन होतं. असं अशा प्रकारचं आहे ना पिरामिड, अशा प्रकारचं. पाठीमागं पण थोडे लाईन्स असतात. क्लिअर? असं हा आहे पिरामिड. मग इथं खाली बेसला आपण काय काढला होता? स्क्वेअर काढला होता. तर तो झाला स्क्वेअर पिरामिड. मी बेसला पेंटॅगॉन पण काढू शकतो, तो पेंटॅगोनल पिरामिड होतो. जर मी बेसला हेक्झॅगॉन काढला तर तो हेक्झॅगोनल पिरामिड होतो. क्लिअर? कंडिशन एकदम सोपी आहे. खाली एक प्लेन काढायचा, खाली एक प्लेन काढायचा आणि वरती एक पॉइंट घ्यायचा आणि ते जोडायचं सगळं, तो पिरामिड बनतो. दॅट बिकम्स अ पिरामिड. अगेन आता मी इथं ह्या ट्रायंगल तयार केला. बेसला ट्रायंगल आहे आणि ट्रायंगलचे तिन्ही पॉइंट वरती एका पॉइंट वर जोडलेले आहेत. झाला, हा देखील पिरामिड झाला. हा झाला ट्रायंग्युलर पिरामिड. हा झाला ट्रायंग्युलर पिरामिड. प्रिझम काय असतो? प्रिझम तुम्ही बघितलाय. प्रिझम यू हॅव सीन इन 12th, आहे ना? 12वी मध्ये कधी कॉलेजला गेला असाल, 12वी मध्ये कधी फिजिक्सच्या प्रॅक्टिकल तुम्ही अटेंड केले असेल, तर तुम्हाला तिथं प्रिझम बघायला मिळाला असेल. यू माइट हॅव सीन द प्रिझम. Yes, sir. हा आहे का ना, प्रिझम दाखवला हो. असेल तुम्हाला. तिथं ट्रायंग्युलर प्रिझम होता. मग तो प्रिझम कसा होता हो? सांगा जरा, आठवा बरं थोडस, कसं होता जरा? कॅन यू इलॅबोरेट इट्स शेप? I will try to draw its shape, whatever you have seen. तुम्ही सांगू शकताय का? तोपर्यंत कोणाला थोडंसं सांगता आलं तर सांगा. बघा, इट वॉज लाईक दिस, है ना? असा असा तुमच्या कॉलेजमध्ये एक प्रिझम होता. हा आहे ट्रायंग्युलर प्रिझम. म्हणजे काय बघा, इकडे एक ट्रायंगल, इकडे एक ट्रायंगल, दोन ट्रायंगल्स आहेत आणि त्यांचे कॉर्नर्स जोडलेले आहेत, रिलेटिव्ह कॉर्नर्स जोडलेले आहेत. तर तो ट्रायंग्युलर प्रिझम होतो. जर मी स्क्वेअर घेतला, इथे एक स्क्वेअर घेतला, इथे एक स्क्वेअर घेतला आणि त्याचे चारही पॉइंट्स जर मी जोडले तर तो होतो स्क्वेअर प्रिझम. मी पेंटॅगॉन घेतला आणि 5 इकडे एक पेंटॅगॉन, इकडे एक पेंटॅगॉन, त्यांचे कॉर्नर जोडले तर तो पेंटॅगॉनल प्रिझम. हेक्झॅगॉन घेतला, हेक्झॅगॉनल प्रिझम. Getting it? So these are called as the prisms. असे होतात प्रिझम्स. प्रिझम्स, पिरामिड्स. सिलेंडर आपण बघितलं. आता कोन. कोन म्हणजे काय? तुमच्या बर्थडेची टोपी. बर्थडेला जी तुम्ही टोपी घालता, वाढदिवसा दिवशी, बर्थडेला सेलिब्रेशन तुम्ही टोपी घालता, दॅट इज नथिंग बट अन एक्झाम्पल ऑफ कोन.
क्लिअर, ते कोनचं एक्झाम्पल आहे. आईस्क्रीमचा कोन असतो तुमच्या, आईस्क्रीम खाता तुम्ही त्या कोन मध्ये, दॅट इज द एक्झाम्पल ऑफ कोन. Clear. So these are the 4 solids which we are going to study. So just a sec. There is fifth solid also, sphere, but sphere we are not having in our syllabus. In our syllabus we have only 4 solids: prisms, pyramids, cylinder and cone. Sphere we don't have in our syllabus, but sphere, yes, sphere is also one of the kind of solid. So these are the 5 basic types of the solids. Out of these 5 we are going to study the first 4: prisms, pyramids, cylinder and cone. Okay, so guys, put your attendance. We will stop here for today. It is not possible to cover any of the solid within the remaining time. So we will stop here for today, and we will study the solids in next lecture. Thank you.